Hello dear students, welcome to the lecture of design of AC machine, lecture number 12. Okay, today we are going to discuss about the dispersion coefficient. Okay, what is dispersion coefficient and how it affect the value of power factor of three-phase induction motor is the main question which is asked in GTU for 7 marks. Okay, શું તમારે કરવાનું છે? ક્વેશ્ચન શું છે? વોટ ઇઝ ડિસ્પર્ઝન કોફિશિયન્ટ એનું ડેફિનેશન વિથ ઇક્વેશન આપણે એક્સપ્લેન કરવાની છે એક્ઝામમાં, પ્લસ શું ડિરાઈવ કરવાનું છે, ઇક્વેશન થી આપણે ડેરિવેશન કરવાનું છે અને એક્સપ્લેન કરવાનું છે, સાબિત કરવાનું છે કે ડિસ્પર્ઝન કોફિશિયન્ટની વેલ્યુ વધે છે ત્યારે પાવર ફેક્ટર ઘટે છે અને જ્યારે ડિસ્પર્ઝન કોફિશિયન્ટ ઘટે છે ત્યારે પાવર ફેક્ટર વધે છે. ઓકે, મીન્સ બોથ આર ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ઈચ અધર એ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. ડિસ્પર્ઝન કોફિશિયન્ટ એની ડેફિનેશન શું છે, ડિસ્પર્ઝન કોફિશિયન્ટ અને પાવર ફેક્ટર સાથે શું ઇફેક્ટ થાય છે એ આપણે જોવાનું છે. તો મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે ડિસ્પર્ઝન કોફિશિયન્ટ અને પાવર ફેક્ટર બે વચ્ચેનું શું રિલેશન છે? બોથ આર ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ઈચ અધર. if dispersion coefficient increases, power factor will become poorer, and if dispersion coefficient decreases, power factor will improve. Okay, these things we have to prove on the base of equation, derivation. Clear? એક્ઝામ માં આ જીટીયુ ની જો 7 માર્ક્સ 70 માર્ક્સ નું પેપર લેવાયું લેખિત, તો એના અંદર આ ક્વેશ્ચન હશે. શું છે ક્વેશ્ચન? ડિફાઇન dispersion coefficient and explain its effect on the value of power factor of three phase induction motor. Okay, so dispersion coefficient શું છે? It is the ratio of magnetizing current to the ideal short circuit current. Okay, so બે ટર્મ્સ છે. magnetizing current is the first one divided by ideal short circuit current. બંને ટર્મ્સ થી તમે જાણીતા છો. Okay, ideal short circuit current શું છે? Ideal short circuit current is the amount of current taken by the induction motor starting from zero value. Means when we switch on the motor, the rotor speed is zero. કે જ્યારે આપણે સ્વિચ ઓન કરીએ છીએ મોટરને ત્યારે એની રોટરની સ્પીડ શું હોય છે? 0. તો એ ટાઈમે જે કરંટ લે છે, ઓકે, એ કરંટ કયો કહેવાય? આઈડિયલ શોર્ટ સર્કિટ કરંટ કહેવાય. ઓકે, સમજાયું? આઈડિયલ શોર્ટ સર્કિટ કરંટ એને શું કહેવાય? જ્યારે મોટર 0 સ્પીડ ઉપર હોય છે એ ટાઈમે, મીન્સ જ્યારે ટોર્ક પ્રોડ્યુસ કરવાનો છે, રોટરને રોટેટ કરવાની છે, એ ટાઈમે મોટર જે કરંટ લે છે એને કયો કહેવાય? આઈડિયલ શોર્ટ સર્કિટ કરંટ. ઓકે, તો એ બેનો રેશિયો મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ ડિવાઇડેડ બાય આઈડિયલ શોર્ટ સર્કિટ કરંટ ઇઝ નોન એઝ ધ ડિસ્પર્ઝન કોફિશિયન્ટ. એની ડેફિનેશન જ છે. ઓકે, તો આપણે જોઈએ કે dispersion coefficient, there are two major factors which influence the power factor of induction motor. કયા બે છે? એક છે magnetizing current which influence the power factor of the motor, and second one is the ideal short circuit current. Okay, magnetizing current નું શું રિલેશન છે પાવર ફેક્ટર સાથે? if the magnetizing current of a motor is large, the power factor is poor. Okay, તો આ પોઈન્ટ આપણે ફેઝર ડાયાગ્રામ સાથે પ્રૂવ કરેલો છે. ઓકે, ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર જ પાવર ફેક્ટર ઉપર મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ નો શું ઇફેક્ટ હોય છે આપણે ફેઝર ડાયાગ્રામ સાથે પ્રૂવ કરેલો છે. તો શું રિલેશન છે? if the magnetizing current is higher, then what is then power factor will be low or poor. Clear? ideal short circuit current ની આપણે ડેફિનેશન જોઈ લીધી છે. Okay, if the ideal short circuit current of a machine is large, okay, જો આઈડિયલ શોર્ટ સર્કિટ કરંટ લાર્જ હોય, it indicate its leakage reactance is small. હવે લીકેજ રિએક્ટન્સ સ્મોલ થાય છે તો એના લીધે શું થાય છે? પાવર ફેક્ટર ઓફ મશીન ઇઝ ગુડ. લીકેજ રિએક્ટન્સ ઓછો હોય તો પાવર ફેક્ટર મશીનનો શું થશે? સારો થશે. ઓકે, thus a larger value of short circuit current indicates a good power factor. Okay, any definition, dispersion coefficient is defined as the ratio of magnetizing current to the ideal short circuit current. Okay, તો આ ઇક્વેશન સાથે આપણે જોઈએ. આપણે વર્ડમાં લખીશું it is the ratio of magnetizing current to the ideal short circuit current. તો ઇક્વેશન dispersion coefficient sigma
sigma is equal to magnetizing current divided by ideal short circuit current. Magnetizing current is denoted by Im divided by ideal short circuit current ISCI. Okay, હવે ideal short circuit current ની વેલ્યુ શું થાય છે? ISC is equal to ES divided by XS. ES શું છે? Induced EMF of stator side divided by XS. XS શું છે? Leakage reactance referred to stator. S છે એટલા માટે. Okay, XS is the total leakage reactance of motor referred to the stator side. Yes. Okay, એ જ વસ્તુ આપણે આ ઇક્વેશન માં મૂકીએ છીએ. Im divided by ISCI હતો એની જગ્યાએ એની વેલ્યુ મૂકી દીધી ES divided by XS. ઓકે, ડિવિઝન ના XS છે એટલે શું થશે? ઉપર જતું રહેશે તો અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશન માં આવી જશે Im divided by XS divided by ES. ઓકે, આપણને આ એક રેશિયો મળે છે. અહીંયા શું છે? ઉપરના ડિવિઝનમાં ઉપર શું છે? Im મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ divided by total leakage reactance referred to stator side. Okay, divided by ES. હવે શું કહેવા માંગે છે આ રેશિયો? If Im and XS means ઉપરનો ભાગ are small, એ બે વેલ્યુ સ્મોલ હોય તો શું થાય? The value of power factor will be good. આ વેલ્યુ જેટલી મિનિમમ હશે એટલો પાવર ફેક્ટર આપણો સારો મળશે. ઓકે, કેમ આવું? આ સિગ્મા એટલે શું છે? ડિસ્પર્ઝન કોએફિશિયન્ટ. ડિસ્પર્ઝન કોએફિશિયન્ટ અને પાવર ફેક્ટર કેવા છે? ઇન્વર્સલી રિલેટેડ છે. ઓકે, તો આ વેલ્યુ આપણે મિનિમમ કન્સિડર કરીએ, મીન્સ ઘટે જાય છે તો આખો રેશિયો નો આન્સર શું થશે? ઘટશે. ઓકે, આ બધું ઘટે છે મીન્સ ડિસ્પર્ઝન કોએફિશિયન્ટ ઘટે છે ને. ઓકે, તો ડિસ્પર્ઝન કોએફિશિયન્ટ ઘટે તો પાવર ફેક્ટર નું શું થશે? પાવર ફેક્ટર વિલ improve. Okay, એ જ વસ્તુ આના અંદર લખી છે. If Im and XS are small, okay, then the value of power factor will be good. Thus a small value of dispersion coefficient indicates good power factor, while a larger value of dispersion coefficient will show poorer power factor. Okay, કન્ટિન્યુ ટોપિક છે. શું હતો ક્વેશ્ચન આપણો? ડિફાઇન ડિસ્પર્ઝન કોએફિશિયન્ટ એન્ડ સ્ટેટ્સ ઇટ્સ ઇફેક્ટ ઓન ધ વેલ્યુ ઓફ પાવર ફેક્ટર. કે તો બીજો પાર્ટ આપણે જોઈએ છે. ડીટીયુ માં આ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. ઓકે, આ નોટ્સ બનાવેલી આપણી જૂની છે એટલે આના અંદર ઇન્ડિકેટ કર્યું છે 27/11/2014 માં ક્વેશ્ચન આ પૂછાયેલો છે. 2014 માં પછી નોટ્સ આ બની હશે, એના પછી તો ઘણી બધી વાર આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો છે. ઓકે, તો બીજો પાર્ટ effect of different dispersion coefficient on maximum power factor. ઓકે, આપણે એ કન્સિડર હવે કરીએ છીએ એક સેક્શનમાં. કે તો એના માટે આપણે એક સર્કલ ડાયાગ્રામ, સિમ્પ્લિફાઈડ સર્કલ ડાયાગ્રામ આપણે જોવો પડશે. ઓકે, એના અંદર બે વેલ્યુ ડિફાઇન કરે છે. એક છે OA લાઇન, ઇટ્સ ડિફાઇન્ડ મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ, એન્ડ OB આઇડિયલ શોર્ટ સર્કિટ કરંટ. This one OA and total OB. Okay, dispersion coefficient is the ratio sigma is equal to OA divided by OB. Okay, હવે પાવર ફેક્ટર ની વેલ્યુ આપણને મેક્સિમમ ક્યારે મળશે? when in circle diagram આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ તો લાઈન OF is the tangent to the circle. OF લાઈન જે હશે એ કેવી હોવી જોઈએ? સ્પર્શક હોવી જોઈએ સર્કલને. કાં તો એંગલ જે છે OFD is equal to 90 ડિગ્રી થાય ત્યારે. ઓકે, તો એ શું છે બે આપણે જોઈએ ડાયાગ્રામમાં. હિયર ઇઝ ધ પોઈન્ટ OF થી જે લાઈન ડ્રો કરીએ છીએ એ આ સર્કલને પોઈન્ટ F ઉપરથી સ્પર્શક મીન્સ ટેન્જન્ટ તરીકે કામ કરતી હોય ત્યારે આપણને મેક્સિમમ પાવર ફેક્ટર મળે છે. કાં તો એંગલ OFD 90 ડિગ્રી હોય, ધીસ એંગલ ODF 90 ડિગ્રી હોય ત્યારે આપણને મેક્સિમમ પાવર ફેક્ટર મળે છે. Maximum power factor is obtained when line OF is tangent to the circle or angle OFD is equal to 90 degree. Okay, તો હવે ઇક્વેશન જોઈએ. cos phi minimum is equal to sin of angle DOF. DOF એંગલ જે હતો એના અંદર આપણે લખવા જઈએ તો શું થાય?
FD ડિવાઇડેડ બાય OD સર્કલ ડાયાગ્રામ ઉપરથી FD શું છે ટોટલ લાઈન જે છે A થી લઈને B સુધી એનો અડધો ભાગ છે AB ડિવાઇડેડ બાય 2 ડિવાઇડેડ બાય OD OD ને આપણે શું લખી શકીએ OB માઈનસ 2 બાય OD ઓકે OD આટલો સેક્શન છે એ શું છે આનો અડધો ભાગ છે OB નો હાફ સેક્શન થાય છે ઓકે તો OD is equal to OB minus AB divided by 2 ઓકે આ સિમ્પ્લિફાઈડ ફોર્મમાં લખવા જઈએ તો શું થશે આટલી ઇક્વેશન AB divided by 2OB minus of AB ઓકે cos phi minimum is equal to OB minus OA divided by OB plus OA ઓકે તો આ સિમ્પ્લિફાઈડ ફોર્મ આપણે પેલી ઇક્વેશન ઉપરથી અહીંયા મળે છે ઓકે તો આના અંદર હવે સિમ્પલ વસ્તુ છે OA શું હતું OA સર્કલ ડાયાગ્રામ ઉપરથી OA શું થાય છે ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ડિસ્પર્સન કોએફિશિયન્ટ સિગ્મા ઓકે એ આપણે 1 છે આ વેલ્યુ એમાંથી સબટ્રેક્ટ કરીએ એટલે આપણે શું કરવાનું છે આ ઇક્વેશન ની અંદર હવે સિગ્માની વેલ્યુ અલગ અલગ પુટ કરીને જોવાની છે જો સિગ્માની વેલ્યુ વધારીએ છીએ તો પાવર ફેક્ટર શું થશે ઘટવો જોઈએ અને સિગ્માની વેલ્યુ ઘટાડીએ છીએ તો પાવર ફેક્ટર શું થવો જોઈએ વધવો જોઈએ ઓકે તો બે વસ્તુ આપણે જોઈએ છે with sigma is equal to 0.05 and when sigma is equal to 0.1 આ બેમાંથી મોટું કયું 0.05 અથવા 0.1 બેમાંથી મોટું કયું કઈ ડિજિટ આમાં મોટું કહેવાય 0.1 મીન્સ આ વેલ્યુ સિગ્માની વધારે કહેવાય છે તો શું થશે પાવર ફેક્ટર આની વેલ્યુ માટે ઓછો મળવો જોઈએ કમ્પેર ટુ ધીસ ઓકે પાવર ફેક્ટર સારો કોને કહેવાય જેની વેલ્યુ 1 થી નજીક હોય 0 થી નજીક હોય નહીં 1 થી નજીક હોય યુનિટી થી નજીક હોય પાવર ફેક્ટર સારો કહેવાય ઓકે તો પહેલા આપણે આ બે વેલ્યુ લીધી સિગ્મા 0.05 और સિગ્મા 0.1 કે તો આ વેલ્યુ નાની છે તો પાવર ફેક્ટર આની કમ્પેરમાં સારો આવવો જોઈએ તો વેલ્યુ આ ઇક્વેશનમાં મૂકીએ 1 માઈનસ સિગ્મા સિગ્મા આપણે શું લીધું 0.05 minus of 0.05 divided by 1 plus 0.05 તો વેલ્યુ આપણને મળે છે 0.905 ઓકે એ થઈ ગયું હવે બીજી વેલ્યુ પુટ કરીએ સેમ ઇક્વેશનમાં 0.1 સિગ્માની વેલ્યુ તો 1 minus 0.1 divided by 1 plus 0.1 is equal to 0.8175 ઓકે તો હવે બે આન્સર આપણને મળી ગયા બે અલગ અલગ સિગ્માની વેલ્યુ ઉપરથી ઓકે ડિસ્પર્સન કોએફિશિયન્ટની વેલ્યુ ઉપરથી તો શું તમે આના ઉપરથી તારણ નીકળે છે when the value of sigma means dispersion coefficient is less આ ઓછી છે તો પાવર ફેક્ટર શું મળે છે સારો મળે છે when the value of dispersion coefficient increases power factor become poorer clear કે તો એક્ઝામ ની અંદર આપણે આ પ્રૂવ કરવાનું હોય છે જો 70 માર્ક્સ ની એક્ઝામ થઈ તો 7 માર્ક્સ નો આ ક્વેશ્ચન પેપરમાં હશે ઓકે શું હોય છે ક્વેશ્ચનમાં define dispersion coefficient and explain its effect on the value of power factor of three phase induction motor clear આટલું આ ક્વેશ્ચન ની અંદર તમારે કમ્પલસરી લખવાનું રહેશે okay next topic is the method to improve the starting torque of three phase induction motor थ्री फेज इंडक्शन मोटर नो स्टार्टिंग टॉर्क આપણે વધારવો હોય તો કઈ મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ તો એ આપણે શીખી ગયા છીએ રોટર સાઈડ આપણે રેઝિસ્ટન્સ નો વધારો કરીએ છીએ તો શું થાય છે સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક વધે છે પણ રોટર સર્કિટ ની અંદર જો રેઝિસ્ટન્સ આપણે વધારે કરીએ અને કોન્સ્ટન્ટ એ સર્કિટ ની અંદર રનિંગ કન્ડિશન માં રેઝિસ્ટન્સ એમ રહે છે તો શું થશે it will give rise to the I square R losses okay તો આપણે શું કરવું જોઈએ એવી મિકેનિઝમ ડિરાઈવ કરીએ કાં તો ડિઝાઇન કરીએ જેથી સ્ટાર્ટિંગ કરંટ જે છે એ ફ્લો હાઈ રેઝિસ્ટન્સ માંથી થાય અને રનિંગ માં એ ઓમિટ થઈ જાય છે ઓકે તો એના માટે આપણે ફોર્થ સેમ ના અંદર સબ્જેક્ટ હતો એસી મશીન એના અંદર આપણે બે ટોપિક સ્ટડી કરી લીધા છે કે ડાયાગ્રામ તમે જોશો એટલે ખબર પડી જશે કે આપણે શું કર્યું હતું એ વખતે અને આ જે થિયરી છે જીટીયુ એક્ઝામમાં પૂછાય છે સ્ટેટ એન્ડ એક્સપ્લેન ધ મેથડ ટુ ઇમ્પ્રૂવ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઓફ થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર ઓકે
કે ફર્સ્ટ મેથડ ઇઝ ડબલ કેજ રોટર એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ધ ડીપ બાર રોટર. તો આપણે બંને થિયરી આગળના સેમિસ્ટરમાં સ્ટડી કરી લીધી છે. ડાયાગ્રામ જોશો એટલે તમને ખબર પડી જશે. ઓકે, તો આ શું છે? ડબલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરનો ડાયાગ્રામ છે. ડબલ કેજ કેમ? કારણ કે એક કેજ આનાથી બનશે, જે રાઉન્ડ તમને દેખાય છે, રાઉન્ડ કંડક્ટર દેખાય છે, અને બીજા આનાથી ઇનર કેજ વાળા કંડક્ટરથી બને છે સેકન્ડ સર્કિટ. ઓકે, તો આપણે આ બધું જ આગળના સેમિસ્ટરમાં સ્ટડી કરી લીધું છે. ઓકે, આઉટર કેજ, ઇનર કેજ, રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ, રિએક્ટન્સની વેલ્યુ શું હોય છે, કઈ રીતે સ્ટાર્ટિંગ કરંટ કોનામાં હાઈ રહે છે, રનિંગમાં કયો કરંટ ઓછો થઈ જાય છે, એ બધું જ આપણે આગળ સ્ટડી કરી લીધું છે. એ રીતે છે ડીપ બાર. ઓકે, જે આપણે આગળ જોયું એ ઇનર કેજ અને આઉટર કેજ પ્રમાણે શું ચેન્જ આવે છે ટોર્કની અંદર એ બતાવ્યું છે. ટોર્ક વર્સિસ સ્પીડનો ગ્રાફ છે, જે આપણે સ્ટડી કરી લીધું છે ઓલરેડી. બીજું છે યુઝ ઓફ ડીપ બાર સ્લોટ. જે સ્લોટ બનાવીએ છીએ કેવા હોવા જોઈએ? ડીપ હોવા જોઈએ. એ પણ આપણે આગળના સેમિસ્ટરમાં સ્ટડી કરી લીધું છે. તો જીટીયુ એક્ઝામમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, એટલે તમે ઓમિટ ના કરતા. ક્લિયર? હાઉ ટુ ઇમ્પ્રુવ ધ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઓફ 3-phase ઇન્ડક્શન મોટર. બે મેથડ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ ડબલ કેજ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ધ ડીપ બાર મેથડ. ઓકે, બંને મેથડ એક્સપ્લેન કરવાનું થશે તમારે. યાદ રહેશે ને? હાઉ ટુ ઇમ્પ્રુવ ધ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઓફ 3-phase ઇન્ડક્શન મોટર. ઓકે, વિથ ધીસ ઓકે, okay, next topic is the design aspect for large size machine, high voltage machine and high speed machine. ત્રણ ટાઈપ આપી છે મશીન માટેની. કેવી? એની સાઇઝ મોટી હોય એવું મશીન, વોલ્ટેજ હાઈ હોય એવું મશીન, અને લાસ્ટ વન ઇઝ ધ હાઈ સ્પીડ મશીન. તો એના ડિઝાઇન આસ્પેક્ટ શું હોવા જોઈએ, સ્ટેટર કઈ રીતનું ડિઝાઇન હોવું જોઈએ, શું કન્સિડરેશન આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, એ જ રીતે રોટર માટે અને જનરલ આસ્પેક્ટ શું હોવું જોઈએ એ આપણે આના અંદર સ્ટડી કરવાનું છે. ઓકે, તો ગમે તે તમે પેરામીટર લઈ લો મોટર ડિઝાઇન માટે, સ્ટેટર ડિઝાઇન માટે, તો શું હોવું જોઈએ? ઇન્સ્યુલેશન સારું હોવું જોઈએ. જ્યારે મોટર ટોપ સ્પીડમાં ફરતી હોય તો એને વાઇન્ડિંગ સ્ટેબલ હોવી જોઈએ, મિકેનિકલી સ્ટેબલ હોવી જોઈએ, વાઇબ્રેશનના લીધે કે એના લીધે મિસપ્લેસ ના થવી જોઈએ. ઓકે, બેટર કુલિંગ હોવું જોઈએ. કુલિંગ જોઈએ ને, હાઈ સ્પીડ મશીન હોય, હાઈ વોલ્ટેજ મશીન હોય તો એના અંદર હીટ જનરેટ થવાની છે, તો એના માટે કુલિંગ પણ એફિશિયન્ટ હોવું જોઈએ, જેથી જે મશીન આપણે ડિઝાઇન કર્યું છે, જે એનું લાઈફ ટર્મ છે, એ પૂરી રીતે એફિશિયન્ટલી કામ કરી શકે. તો એ છે આના અંદર. તો સ્ટેટર આપણે જો ડિઝાઇન કરીએ છીએ ફોર લાર્જ સાઇઝ, હાઈ વોલ્ટેજ, હાઈ સ્પીડ મશીન, તો સ્ટેટર કેવું હોવું જોઈએ? પ્રોપર રેડિયલ એર ડક્ટ આર પ્રોવાઇડેડ ટુ એન્શ્યોર યુનિફોર્મ એન્ડ એફિશિયન્ટ કુલિંગ. તો તમને કહ્યું એ પ્રમાણે કુલિંગ સારું હોવું જોઈએ, તો એના માટે શું જોઈએ? પ્રોપર રેડિયલ એર ડક્ટ જો હોવા જોઈએ. ઓકે, સ્ટેટર કેવું ડિઝાઇન હોવું જોઈએ? વેક્યુમ પ્રેશર ઇમ્પ્રેગ્નેટેડ એન્ડ પ્યોર વિથ સ્પેશિયલી ફોર્મ્યુલેટેડ એપોક્સી રેઝિન. ઓકે, તો આ જે છે એપોક્સી રેઝિન અને વેક્યુમ પ્રેશર ઇમ્પ્રેગ્નેટેડ ટાઈપનું આપણે સ્ટેટર ડિઝાઇન હોવું જોઈએ. એના લીધે શું થશે? બેટર ઇન્સ્યુલેશન પ્રોવાઈડ થશે. હવે ઇન્સ્યુલેશન પ્રોવાઈડ સારું થાય તો તમે એચવી ની અંદર ભણી ગયા છો, ઇન્સ્યુલેશન બેટર હોય, રિજિડ હોય, તો એનો એડવાન્ટેજ શું છે? પાર્શિયલ બ્રેકડાઉન, જે અંદર લીકેજ થાય છે એ બધું નહીં થાય. ઓકે, તો એ બધું આના અંદર આપ્યું છે. This ensure a sealed and homogeneous insulation system resulting low dielectric loss. Dielectric loss શું થશે? લો થશે. High dielectric strength, loss ઓછા છે તો dielectric strength high હશે. Excellent heat transfer and elimination of hazardous internal partial discharge. ઓકે, તો આ બધા સ્ટેપ્સ થશે નહીં જો આપણે આ સિસ્ટમથી સ્ટેટર ડિઝાઇન કર્યું હશે તો. Motor can be designed to stay within the temperature class F. ઓકે, આપણે મોટર જે ડિઝાઇન કરીએ છીએ એનું ટેમ્પરેચર કયા રેન્જમાં હોવું જોઈએ? એ ક્લાસ F પ્રમાણે રહેવું જોઈએ ટેમ્પરેચર. એ કેટલી છે લિમિટ? એની લિમિટ ઇઝ ફોર 55 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. 55 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ક્લાસ F ની અંદર. ઓકે, the winding basic insulation level BIL કેટલું રાખવું is kept high and the winding are designed to cope with the highest mechanical stress. કે BIL basic insulation level કેવું હોવું જોઈએ? હાયર હોવું જોઈએ, અને
જે વાઇન્ડિંગ છે એના ઉપર જો હાયર મિકેનિકલ સ્ટ્રેસ પડે છે તો પણ એને વિસ્ટેન્ડ થતી હોવી જોઈએ એવી આપણે વાઇન્ડિંગ ડિઝાઇન કરવાની રહેશે. ઓકે, તો આપણે આ શું જોયું, સ્ટેટર સાઈડ જોયું કે સ્ટેટરની બનાવતી વખતે આપણે કયા કયા આસ્પેક્ટ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ, વાઇન્ડિંગ ને બધું જોઈ લીધું, ઇન્સ્યુલેશન જોઈ લીધું. હવે રોટર સાઈડ શું હોવું જોઈએ કે તો રોટર જે છે આપણો એ ફરતો પાર્ટ છે મોટરની અંદર. ઓકે, એના અંદર બેલેન્સિંગ હોવું જોઈએ, કુલિંગ હોવું જોઈએ, બધું હોવું જોઈએ. ઓકે, તો પ્રોપર રેડિયલ એર ડક્ટ આર પ્રોવાઇડેડ ટુ એન્શ્યોર યુનિફોર્મ એન્ડ એફિશિયન્ટ કુલિંગ. એર ડક્ટ એના અંદર પણ જોશે. સ્ક્વિરલ કેજ આર મેડ ઓફ કોપર, એલોય ઓફ કોપર, એલ્યુમિનિયમ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ લોડ એન્ડ કસ્ટમર રિક્વાયરમેન્ટ. જે સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરની અંદર કેજ હોય છે જે સળિયા અને એન્કરિંગનું કોમ્બિનેશન. ઓકે, તો એ કયા મટીરીયલનું હોવું જોઈએ, કોપર, એલોય ઓફ કોપર ઓર એલ્યુમિનિયમ. ઓકે, જેવી રિક્વાયરમેન્ટ જેવો લોડ. મોર કેર is taken during manufacturing of rotor to minimize stress built up, and rotor bar are swagged to provide a very robust construction able to withstand heavy duties. Okay, તો રોટર જે આપણે બનાવીએ છીએ એ કેવું હોવું જોઈએ, રોબસ્ટ કન્સ્ટ્રક્શન હોવું જોઈએ. કોઈ પણ ટાઈપની હેવી ડ્યુટી હોય કાં તો નંબર ઓફ અવર સુધી એ મોટર ચાલે જાય છે તો પણ રોટરનું જે કન્સ્ટ્રક્શન છે એ હલનચલન ના થવી જોઈએ, સેમ હોવું જોઈએ. એડિશનલ સ્ટીફનેસ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય ફેબ્રિકેટેડ રોટર બાર. રોટર બાર હોય એ કેવા હોવા જોઈએ, એકદમ રિજિડ, એની હલનચલન કે ગરમીના લીધે ડિફોર્મ થઈ જાય એવા ના હોવા જોઈએ, એકદમ સ્ટીફ હોવા જોઈએ. એ તો સ્પેશિયલી ફેબ્રિકેટેડ કરવામાં આવે છે જેથી શું થાય, motor to withstand long period of heavy use. Select the shaft material according to the demands of the application and the ambient condition in which the motor is operated. Shaft material કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, ક્યાં મોટર ઓપરેટ કરવાની છે, કઈ રીતે ઓપરેટ કરવાની છે મોટર, એ પ્રમાણે શાફ્ટનું મટીરીયલ આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. Aluminium bars and end ring are used to ensure optimal characteristics. મોટરની optimal characteristics means સારામાં સારી characteristics આપણે લાવવી જોઈએ ને એલ્યુમિનિયમ બાર એન્ડ રિંગ પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, જનરલ આસ્પેક્ટ શું છે, આપણે રોટર સાઇડ અને સ્ટેટર સાઇડ જોઈ લીધું. હવે જનરલી શું હોય છે કે સ્ટ્રેન્થનિંગ ધ મિકેનિકલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ મોટર એન્ડ ઓપ્ટિમાઇઝિંગ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ ડાયમેન્શનિંગ in order to increase the permissible starting time and correspondingly permissible load inertia. Okay, જે આપણે મોટર ડિઝાઇન કરીએ છીએ, સ્ટેટર હોય, રોટર હોય કે રોટરનો સેન્ટ્રલ પાર્ટ શાફ્ટ હોય, તો એના અંદર શું હોવું જોઈએ, ડિઝાઇન એસ્પેક્ટ એવા સિલેક્ટ કરવા જોઈએ કે મોટર નંબર ઓફ અવર સુધી વર્ક કન્ડિશનમાં ચાલતી હોય તો એ સ્ટેબલ રહે, ઓપ્ટિમાઇઝ આપણને આઉટપુટ મળે. જે આપણે ડિઝાઇન કરતા હોઈએ કે આવું આઉટપુટ હોવું જોઈએ એવું મળતું રહે. ઓકે, એના માટે ડિઝાઇન એની રોબસ્ટ હોવી જોઈએ. Many motors are totally enclosed and are provided with a external fan and cooling grips. Okay, ઘણી મોટર એવી હોય છે જેવું યુઝ, ઓકે, ઘણાના એન્ક્લોઝિંગ જે હોય છે એના અંદર ફેન હોય છે, ઘણાની અંદર સિંગલ એક સાઇડ ફેન હોય છે, ઘણી મોટરની અંદર શું હોય છે, ડબલ સાઇડેડ ફેન હોય છે. ઓકે, તો એ જે પ્રમાણે રિક્વાયરમેન્ટ કાં તો કઈ જગ્યાએ સર્વિસમાં યુઝ થાય છે એ પ્રમાણે એનું કન્સ્ટ્રક્શન હોવું જોઈએ. Unidirectional fan means one directional fan are used for high speed motor in order to reduce the noise level. હવે એક સાઇડ ફેન જે આપણે લગાવીએ છીએ એ કઈ મોટરમાં યુઝ થાય છે, હાઈ સ્પીડ મોટર. શેના માટે, ટુ રિડ્યુસ ધ નોઇઝ લેવલ એન્ડ windage losses. Okay, while bidirectional fans are used on low speed motor. Okay, bidirectional air જે ફ્લો થતો હોય છે કઈ મોટર માટે યુઝ થાય છે, લો સ્પીડ મોટર માટે. ક્લિયર? ઓકે, તો આ IMP ક્વેશ્ચન હતો, ડિઝાઇન આસ્પેક્ટ ફોર થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર which are going to use for high speed, high voltage અને large size. Clear?